Hello dear students, I am Sudarshan Bhagat. Welcome you in my 11th lecture of Fundamental of Thermodynamics, which is in the subject of thermal engineering. Okay, so we are discussing our third section in the first unit, that is laws of thermodynamics. Okay, in that we have covered the above topics, that is zeroth law, first law, second law, Kelvin Planck statement, Clausius statement, reversible and irreversible processes, factors making process irreversible, and reversible Carnot cycle for heat engine and refrigerators. Okay, so what is our learning outputs in our this video? So we are going to discuss reversible Carnot cycle for heat engine and refrigerator. So what is reversible Carnot cycle? So our learning outputs objectives are understanding the reverse Carnot cycle used for heat engine and refrigerators. So what is basically the reverse Carnot cycle is, and how we can use it for heat engine and refrigerators. After that, understand PV and TS diagram for Carnot cycle. So what is there what is the PV and TS diagram for the Carnot cycle is there. And third is study of COPs and heat engine COPs of heat engine and refrigerators. Okay, so our first topic is reverse Carnot cycle. So what is reversible or reverse Carnot cycle? In a practice, reversible cycles are unrealistic because we already seen the reversible and reversible processes and irreversible processes. So we know that in practically this is impossible to minimize the energy losses in the process. So we cannot we can minimize it, but we cannot neglect it. Okay, we cannot negligible it, or we cannot restrict all the losses during the process. ओके, आपण पूर्णपणे त्या लॉसेसला झिरो नाही करू शकत. सो इट इज इम्पॉसिबल टू create a process which is reversible. Okay, so ideally or ideal reversible is there. Okay, थोडेफार लॉसेस होतच असतात. However, the upper limit of the performance of real cycles can be obtained by using corresponding reversible cycle. Okay, पण आपण काय करू शकतो, किती लॉसेस मिनिमम करून त्याचा परफॉर्मन्स वाढू शकतो. ओके, रिअल सायकलचा परफॉर्मन्स वाढू शकतो आणि नियरली रिव्हर्सिबल सायकल इतका. ओके, रिव्हर्सिबल जर सायकल जी आपल्याला एफिशियन्सी देईल किंवा परफॉर्मन्स देईल, तेवढा परफॉर्मन्स त्याच्या जवळपास परफॉर्मन्स आपण कॅरी करू शकतो किंवा आपण मिळू शकतो त्या प्रोसेसकडून. ओके, and the most well known reversible cycle process is Carnot cycle. ओके, आणि अशीच एक सायकल आहे तर ती आहे Carnot cycle. ओके, and heat engine with Carnot cycle is also called Carnot heat engine, can be simplified by the model. ओके, तर आपण Carnot इंजिनचं मॉडेल बघू. तर you can see here in PV diagram, you can see the you can see this one. Okay, this one is there. Okay, process 1 to 2. Okay, wait a minute. Okay, you can see here from 1 to 2 there is one cycle. Okay, which is isothermal cycle. Okay, so in that the pressure can be vary and volume can be vary. Okay, this is PV diagram. Okay, so this is PV diagram. In that this is 1 to 2 is the reversible cycle, which is isothermal cycle. Okay, reversible isothermal expansion is there. Okay, TS, right? TS here. During this process, heat is absorbed and gas expands reversibly by the constant temperature. Okay, so that's why it is called constant temperature, that is isothermal cycle. And after that the 2 to 3 process. Okay, next is 2 to 3 process is there. So this is reversible adiabatic expansion. Okay, which we also called as isentropic
cycle. Okay, so this is isentropic process is there, 2 to 3. Okay, so next will be 3 to 4. Okay, in 3 to 4 this is again the isothermal cycle which is reversible. Okay, so म्हणजे काय आलं, 1 to 2 आला. ओके, विच इज आयसोथर्मल अगेन. ओके, परत काय आला, 2 to 3 आला, तो काय असेल, इसेंट्रॉपिक. ओके, आफ्टर दॅट 3 to 4 अगेन सेम सायकल दिसते. ओके, कर्व विल बी सेम, सो आयसोथर्मल आहे त्या. ओके, आणि 4 to 1 अगेन व्हॉट, 4 to 1 again is the same isentropic process. Okay, so these are two isothermal process and two isentropic processes are there. After gas reaches the low temperature. Okay, याच्यामध्ये काय होतं, आता लो टेम्परेचरला येतो गॅस. ओके, समजा 1 to 2 आला, सो 1 to 2 ला आता हा लो टेम्परेचरला गॅस आहे, राईट. मग त्याच्यामध्ये 1 to 2 हा आयसोथर्मल म्हणजे कॉन्स्टंट टेम्परेचर. ओके, आता 2 to 3 आला, इथं काय आला, टेम्परेचर कमी झालं. ओके, टेम्परेचर विल बी लेसर, आणि तो कुठं आला, लेस टेम्परेचरला. ओके, आफ्टर दॅट अगेन इसेंट्रॉपिक प्रोसेस विल बी देअर. ओके, आणि आयसोथर्मल. ओके, त्यावेळी टेम्परेचर सेम राहणार. ओके, आणि आफ्टर दॅट इसेंट्रॉपिक प्रोसेसमध्ये परत टेम्परेचर विल बी रायझन. ओके, since the temperature remains constant at T, no change in internal energy of gas occur. Okay, isothermal process म्हणजे no change in internal energy, and if we assume that gas is ideal gas. Okay, जर आपण काय केलं, assumptionमध्ये ideal gas कन्सिडर केला तर तो आयसोथर्मल असतो आणि इसेंट्रॉपिक असतो. ओके, knowing from first law of thermodynamics, we obtain a conclusion that heat must be ट्रान्सफर फ्रॉम इंजिन टू लो टेम्परेचर रिझर्वायर. ओके, आपल्याला माहिती आहे, जर एखादा सपोज आपण इंजिन घेतला, ओके, हीट इंजिन म्हणा, ओके, हीट इंजिन वॉट एव्हर, ऑर जे मेन आपलं फंक्शनिंग मशीन आहे ते. ओके, सो सपोज इंजिन इज देअर, सो आपल्याला माहिती आहे हीट कुठून ट्रान्सफर होते, फ्रॉम इंजिन ऑर हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. ओके, सो इंजिनपासून कुठे जाणार, लो टेम्परेचरला हीट जाणार विदाउट एनी वर्क. ओके, सो द प्रोसेस 4 to 1 विच इज इन आयसोथर्मल और रिव्हर्सिबल adiabatic process which is isentropic. Okay, this is isentropic process. The engine is perfect isolated so that no heat is lost and absorbed. म्हणजे याच्यामध्ये काय होणार, कोणती हीट येणार नाही, ॲब्झॉर्ब होणार नाही आणि हीट लूज पण होणार नाही. ओके, gas continues being compressed slowly until the gas rises from TL to TH. ओके, म्हणजे आता काय आपल्याला माहिती आहे, कॉम्प्रेस झालं, समजा इंजिन आहे तर ते काय करणार, कॉम्प्रेस करणार, आणि जेव्हा गॅस कॉम्प्रेस होईल तेव्हा काय होईल, टेम्परेचर विल बी रायझन. ओके, हीट वाढणार. ओके, त्यामुळे काय होणार, टेम्परेचर इन्क्रीज होणार विच इज फ्रॉम TL to TH. ओके, so TL will be T low and TH will be T high. Okay, मग low level to high level वर जाणार. The process comes to an end when reaching its initial state. मग प्रोसेस काय होणार, आता आपल्याला माहिती आहे सायकल कशी फिरते, फ्रॉम 1 to अगेन 1. ओके, आता काय झालं, इथं सायकलमध्ये 1 to 2 आला, 2 to 3 आला, 3 to 4 आला, अगेन 4 to 1 सायकल जाणार. सो दिस प्रोसेस विल बी कंप्लीट. ओके, ती काय होणार, परत इनिशियल स्टेजला येणार. द थर्मल इफिशियन्सी ऑफ कार्नॉट हीट इंजिन कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय द एक्सप्रेशन. ओके, मग द एक्सप्रेशन कोणतं आहे तर दिस वन. ओके, सो हीट इंजिन जर बघितलं आपण, सपोज हीट इंजिनमध्ये आपल्याला, हीट इंजिन म्हणजे काय तर हीट इंजिन इज अ सिस्टीम दॅट कन्वर्ट्स हीट अँड थर्मल और mechanical or chemical energy. It is used in mechanical work. मेकॅनिकल जी एनर्जी मिळते त्याला ते कशामध्ये कन्वर्ट करतो, तर वर्कमध्ये कन्वर्ट करतो. सो हेअर वी कन्सिडर सपोज इज थर्मल एनर्जी. आपण थर्मल एनर्जी जर कन्सिडर केलं तर T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स अँड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक. ओके, मग आता सोर्सकडून आपल्याला काय मिळणार आहे, हीट मिळणार आहे विच इज Q1. ओके, Q1 मिळाली हीट. ओके, विच इज given to the heat engine, and Q2 is the heat rejected from heat engine. ओके, म्हणजे आता काय, सपोज आपल्याला
एखादा आपण सपोज एखादा कोणतंही मशीन बनवलं तर ते काय करतं, फुल्ली एफिशियन्सी देत नाही आपल्याला. ओके, काहीतरी टाकाऊ पदार्थ मिळतो आपल्याला. म्हणजे सपोज गाडीचं उदाहरण जर घेतलं तर गाडीमध्ये काय होतं, पेट्रोल भरतो आपण. ओके, पेट्रोल भरल्यानंतर फुल्ली तो काय करेल, फुल्ली त्या पेट्रोलचा वापर करत नाही. ओके, देअर विल बी अगेन लॉसेस. ओके, लॉसेस होतात. ओके, मग आपण फक्त एक लॉस घेतला, सपोज काय असेल तर नॉक्स. ओके, मग नॉक्स इमिशन होतं आपल्या गाडीतून. ओके, सायलेन्सरमधून काय होतं, धूर बाहेर निघतो. ओके, सो दिस इज व्हॉट रिजेक्टेड हीट. सपोज दिस इज रिजेक्टेड हीट. सपोज हीट इंजिन म्हणजे काय, आपली गाडी आहे. ओके, आणि Q2 इज द अवर सायलेन्सरमधला धूर आहे. ओके, मग तो कुठं जाणार, खाली. मग आता जर आपल्याला ह्या गाडीची किंवा या इंजिनची एफिशियन्सी मेजर करायची असली तर ती कशी करणार आपण, आपल्याला माहिती आहे एफिशियन्सी म्हणजे काय असतं, किती त्या गाडीपासून आपल्याला मिळालं आहे डिवायडेड बाय आपण त्याला किती दिलं आहे. ओके, म्हणजे ते काय काय होतं त्याचं एफिशियन्सी. आणि एफिशियन्सी आपल्याला आयडियली किती पाहिजे असते, कोणतीही गाडी बघितली तर मॅक्झिमम पाहिजे असते. ओके, कोणतंही इंजिन किंवा काही मशीन बघितलं तर त्याच्याकडून आपल्याला काय मिळालं पाहिजे, मॅक्झिमम वर्क आउटपुट मिळालं पाहिजे. ओके, आउटपुट विल बी मोर अँड मोर. मग आता इथं वर्क आउटपुट, मग एफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय, तर वर्क आउटपुट डिवायडेड बाय एनर्जी सप्लाय. ओके, मग एनर्जी आपण किती दिली इथं, तर Q1 इज द एनर्जी सप्लायड. ओके, आपण काय दिले, Q1 दिली एनर्जी. आणि वर्क किती मिळणार आपल्याला, Q1 मायनस Q2. म्हणजे Q1 मधून किती हीट लूज झाली ती मायनस करून टाकायची आणि त्यांचा जो हे आहे, त्यांचा जो डिफरन्स आहे, विच विल बी आवर वर्क. ओके, सो हिअर Q2 minus Q1 minus Q2 is our work. So W will be our work output and energy supplied will be Q1. So here efficiency eta is equal to W upon Q1 is equal to Q1 minus Q2 upon Q1, and which is equal to what, 1 minus Q2 upon Q1. Okay, so you can see here in this figure, this is PV diagram for Carnot cycle, and this is TS diagram. Okay, in second figure this is TS diagram for Carnot engine. Okay, you can see here बघा आता आयसोथर्मल प्रोसेस कोणती आहे, इथून 1 to 2 जर गेलो तर आता इथं नॉमेनक्लेचर चेंज केलेत. ओके, नो प्रॉब्लेम. नॉमेनक्लेचर बघा आता इथं 1 to 2 जर गेलो तर इसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन झालं आहे. ओके, इसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन इज देअर. मग आता इकडं तसंच TSमध्ये बघा, PVमध्ये 1 to 2 इसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन आहे. मग इसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशनमध्ये काय होतं, इसेंट्रॉपिक म्हणजे काय, एंट्रॉपी विल बी सेम. ओके, एंट्रॉपी सेम आहे म्हणजे काय, देर विल बी ओनली कॉम्प्रेशन. ओके, कॉम्प्रेशन विल बी कॉम्प्रेशन होतं आहे, म्हणजे त्यात कोणती ॲडिशन होत नाही, सबस्ट्रॅक्शन होत नाही. ओके, मग आता त्या इसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशनमध्ये TS डायग्राम जर बघितलं तर काय होतं, कॉम्प्रेशन होतं आहे, म्हणून काय होतं 1 to 2 टेम्परेचर विल बी रायझिंग. ओके, टेम्परेचर वाढतं आहे. आफ्टर दॅट 2 to 3 व्हॉट हॅपन्स, इट इज आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन. ओके, मग याच्यामध्ये काय होणार, टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार, फक्त कॉम्प्रेशन होणार. ओके, इफ सपोज पिस्टन सिलेंडर जर बघितलं आपण तर कॉम्प्रेशन, मग परत काय तर आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन इज देअर. आफ्टर दॅट 3 to 4 इट इज एक्सपान्शन. ओके, इसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन. याच्यामध्ये काय होणार, मग टेम्परेचर विल बी कमी होणार याच्यामध्ये. ओके, एंट्रॉपी सेम राहणार, टेम्परेचर विल बी लेस. अँड आफ्टर दॅट 4 to 1 अगेन आपण काय करतो, सायकल कंप्लीट करतो, तर तिथं परत काय होणार, आयसोथर्मल एक्सपान्शन. सो हिअर T1 इक्वल टू T4, राईट. सो दिस इज अवर व्हॉट, Carnot cycle or Carnot engine. Okay, so in refrigerator, so if we use Carnot cycle, by that way refrigerator is what, आता याच्यामध्ये काय होतं, रेफ्रिजरेटरमध्ये सेम सायकल विल बी फॉलोड, बट डिफरन्स इज व्हॉट, हेअर व्हॉट हॅपन्स ओनली, आता जो आपला जो आपलं आउटपुट होतं हीट पंपमध्ये किंवा हीट इंजिनमध्ये, विच इज व्हॉट W. ओके, W जो होता, W वर्क जो होता तो आपला काय होता, इथं आउटपुट होता. ओके, पण याच्यामध्ये काय आहे, आता याच्यामध्ये आउटपुट काय आपलं रेफ्रिजरेटरमध्ये, याच्यामध्ये आउटपुट विल बी अवर Q1.
ओके, कारण का रेफ्रिजरेटरचं फंक्शन काय आहे तर आपल्याला रेफ्रिजरेशन म्हणजे काय आपल्याला कूलिंग पाहिजे असते, कूलिंग इफेक्ट विल बी देअर. ओके, आपल्याला कूलिंग इफेक्ट पाहिजे असते, त्यामुळं देअर विल बी अवर आउटपुट, Q1 विल बी अवर आउटपुट अँड व्हॉट सप्लाय. मग आता सप्लाय आपल्याला काहीतरी इनपुट द्यावं लागणार त्याला, सो इनपुट इट इज व्हॉट अवर W. ओके, कारण काय आपण करतो आहे रेफ्रिजरेटर म्हणजे फ्रीजचं जर एक्झाम्पल बघितलं तर W म्हणजे आपण काय करतो इलेक्ट्रिक वर्क देतो आहे त्याला, त्याच्यापासून कूलिंग इफेक्ट मिळवतो आहे. सो कूलिंग इफेक्ट इज Q1 अँड W इज अवर इनपुट. ओके, मग इनपुट असल्यामुळं -W विल बी देअर. ओके, कारण आपल्याला द्यावं लागतं आहे ते, म्हणून W विल बी मायनस विच इज इक्वल टू Q1 अपॉन मायनस ऑफ, आता इथं W म्हणजे काय असेल तर Q1 प्लस Q2. ओके, त्या दोघांचं ॲडिशन असणार आहे. ओके, सो दिस इज coefficient of performance of the refrigerator, right? So this is the end of the section 3. So in that we have covered studied the reverse Carnot cycle used for heat engine and refrigerators. After that we have already discussed a PV and TS diagram for Carnot cycle, and after that also studied the COPs of heat engine and refrigerators. Okay, thank you.